नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट 16 तारिख रविवार। आसतु नजर पकाइबा आज 20टी बड़ खबर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एतिस चैनल को सब्सक्राइब करंतु। आज प्रथम खबर गांधी मार्ग रे पताका उत्तोलन कले मुख्यमंत्री। राज्यवासी को देले बड़ वार्ता। 80तम स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री बड़ वार्ता। एई अवसर रे राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। महात्मा गांधी समेत अन्य स्वाधीनता संग्रामी त्याग तितिक्षा और बलिदान को स्मरण करथिले। 12 वर्ष रे देश प्रगति करुछि। माओ दमन बा रेड टेरर रे समाप्त होई परिछि। सेथिपई मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को धन्यवाद दैछंती। बैंक अकाउंट गैस एबे अति साधारण कथा। देशर प्रथम राज्य भाव में केजी रु पीजी जाए मागणा शिक्षा एक ऐतिहासिक पदक्षेप। स्वास्थ्य क्षेत्र में 2200 आवासिक विद्यालय निर्माण हेबो। 26,000 नियुक्ति दिया जाउछि। आगामी दिन में 45,000 शिक्षक नियुक्ति पाइबे। नवम दशम श्रेणी पे मागणा खाद्य और पुस्तक बंटन करा जिवो। विशेष करी युववर्ग चाकरी आशायी छात्र छात्री और पेंशनधारी को नहीं सरकार गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति घोषणा करछंती। ओडिशा सिविल सर्विस परीक्षा रे थिबा सर्वाधिक 6 थर परीक्षा देवर सीमा को हटाई दिया जायछि। एणिकी आशायी माने सर्वोच्च बयस सीमा पर्यंत परीक्षा देई पारिबे। सरकारी कर्मचारी को मृत्यु पर अनुकंपामूलक नियुक्ति नियम को मध्य कोहल करा जायछि। युववर्गों पई आगामी 2 रु 3 वर्ष रे 3 लाख एवं 5 वर्ष रे 20 लाख नियुक्ति सुजोग सृष्टि लक्ष्य रखा जायछि। सेहीपरि मधुबाबू पेंशन योजना रे आउ 7 लाख हिताधिकारी को शामिल करा जिवो। परवर्ती खबर देवदत्त पाडिक्कल और राहुल को बैटिंग बल रे भारतर दमदार आरंभ। प्रथम दिन में स्कोर 288 रे 2 विकेट। देवदत्त पाडिक्कल को चमत्कार अपराजित शतक जोगु श्रीलंका विपक्ष प्रथम टेस्ट प्रथम दिन में भारत निजर स्थिति को सुदृढ़ करिछि। शनिवार खेल शेष हेबा बेलकु भारत 2 विकेट हराई 288 रन करिथिला। पाडिक्कल 131 रन ऋषभ पंत 27 रन करी अपराजित रहिथिले। उभय तृतीय विकेट पई 52 रन भागीदारी करथिले। गालेरे शनिवार ठारू भारत एवं श्रीलंका मध्य प्रथम टेस्ट मैच खेला जाउछि। परवर्ती खबर ओडिशा रे सशक्त हेबो पानीपाग पूर्वानुमान व्यवस्था। राज्य में प्राकृतिक विपर्यय परिचालना और पानीपाग सूचना व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने सरकार बड़ पदक्षेप नहीं। राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी सूचना अनुसार ओडिशा रे वर्तमान 2टी डेभलपर राडार कार्य करुथिबा बेले आगामी दिन में आउ 3टी नूतन डपल राडार कार्यक्षम हेबाकु जाउछि। एही अत्याधुनिक व्यवस्था द्वारा पानीपाग पूर्वानुमान करने प्रक्रिया पूर्व अपेक्षा अधिक सहज और निखुण होई परिबो बोली मंत्री कहछंती। वर्तमान सुधा बालेश्वर एक डपल राडार प्रतिष्ठा कार्य जारी रहिछि। आगामी किछि मास मध्यरे संपूर्ण हेबो। परवर्ती खबर राज्यवासी को शुभेच्छा जणाइले विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक। स्वाधीनता दिवस अवसर में शुभेच्छा जणाइछंती विरोधी दलर नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। स्वाधीनता दिवस रे सबुको हृदय अभिनंदन और शुभेच्छा जणाइछंती। जातिर स्वाधीनता और सुरक्षा पे आत्मदान करिथिबा अमर शहीद माने और स्वाधीनता सेनानी माननकु नम्र सम्मान जणाइछंती। परवर्ती खबर रेल सुरक्षा रे नुआ पदक्षेप। आरपीएफ डॉग स्क्वाड देहरे लागिला गोप्रो कैमेरा। तालीम प्राप्त कुकुरों देहरे लागिला बॉडी कैमेरा। रेलवे सुरक्षा दायित्व रे नियुक्ति थिबा आरपीएफ कुकुर व्यवहार करिवे बॉडी कैमेरा। देहरे प्रथम थर पई लागिला गोप्रो कैमेरा। इन्वेस्टिगेशन एवं डिटेक्शन पई कार्यकारी हेबो बॉडी कैमेरा। रेलवे प्लेटफॉर्म रो विभिन्न अपहंच अंधारिया जगह मध्य जांच करिबारे सहायता हेबो एई गोप्रो कैमेरा। प्रथम करी खोर्धा डिविजन पई 5टी तालीम प्राप्त कुकुरों देहरे एई हाई रिजोल्यूशन कैमेरा लगा जायथिबा बेले आगुको सबु डिविजन रे व्यवहार करा जिवो। आहुरी एडवांस हैला रेलवे सुरक्षा। आरपीएफ डॉग स्क्वाड देहरे प्रथम थर पई लागिला हाई रिजोल्यूशन गोप्रो कैमेरा। इन्वेस्टिगेशन एवं डिटेक्शन पई अमोघ अस्त्र साजिबो ई रणनीति। खोर्धा डिविजन पई तालीम प्राप्त 5 टिकिया डॉग स्क्वाड देहरे लागिला बॉडी कैमेरा। परवर्ती खबर बदलिबो बीएमसी। बदलिबो भुवनेश्वर महानगर निगमर मानचित्र। आसंता पौर निर्वाचन पूर्व बीएमसी रे वृद्धि पाइबो वार्ड संख्या। एथिपई राजधानी उपकंठरे 26टी गांव को बीएमसी रे मिसाइबा पई चूड़ांत विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एने सरकारी स्तरीय प्रक्रिया आरंभ होइछि। भुवनेश्वर कलेबर वृद्धि सह एबे वृद्धि पाइबो बीएमसी वार्ड। आसंता पौर निर्वाचन को आखि आगरे रखी वार्ड पुनर्गठन प्रक्रिया जोरदार होइछि। बीएमसी रे 26टी नुआ ग्राम को शीघ्र शामिल करा जिवो। जेउथिरे धौली तमांड रघुनाथपुर कला राहंग बारंग और पात्रपड़ा भली प्रमुख अंचल रहिछि। परवर्ती खबर 2029 रे महिला संरक्षण व्यवस्था रे निर्वाचन। नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हेबा नै मुख्यमंत्री मोहन माझी आशावादी होइछंती।
କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହାର ସଂଶୋଧିତ ବିଧେୟକ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାରିତ କରାଇବେ। 2029 ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 1/3 ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ। ମହିଳାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଆମ ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସ୍ଲୋଗାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ, 78 ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 78 ଜଣଙ୍କୁ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 78ଟି ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 78 ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣଙ୍କୁ ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 9ଟି କୀର୍ତ୍ତି ଚକ୍ର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରୁ 7ଟି ମରଣୋତ୍ତର ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକାଶରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ମହାକାଶରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରୁଷିଆର ମହାକାଶଚାରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମହାକାଶରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରୁଷିଆର ମହାକାଶଚାରୀ। ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବୋଧନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବୋଧନରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଭାରତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏହା ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, କାରଣ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବୋଧନ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏହା ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ହଟିନଥିଲେ ପିଓକେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମିଶିଥାନ୍ତା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାହ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇନଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ପିଓକେର ଜନସାଧାରଣ ନିଜେ ଭାରତୀୟ କାଶ୍ମୀର ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓମାର ଅବଦୁଲ୍ଲା ଶନିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ସମାରୋହରେ କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗରଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1947 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଭାରତରେ ସାମିଲ ହେବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଶ୍ମୀରବାସୀ ନେଇଥିଲେ, ପିଓକେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁରାବସ୍ଥା ତାହାକୁ ସଠିକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍କୁଲ ଠିକ କର ଅଭିଯାନ ଜାରି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସ୍କୁଲ ବୁଲିଲେ ଅଭିଜିତ, ଆରମ୍ଭ କଲେ ନୂଆ ଅଭିଯାନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ କକ୍ରୋ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଠିକ କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ହିଙ୍ଗୋଲି ଜିଲ୍ଲାର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ସନ୍ତୁକ ପିମ୍ପିରିରୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ ସେବା ପୁରସ୍କାର 2026 ଘୋଷଣା। ଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଡିଏସ୍ପି ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଲିସ ସେବା ପୁରସ୍କାର 2026ର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର 17 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସାହସିକତା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମେଡାଲ ଏବଂ 10 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନିକଟରେ ଡିଜି ପାହ୍ୟାକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଓ ଡିଏସ୍ପି ସ୍ମିତାରାଣୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଓ ସାହସିକତା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସହ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1 କୋଟି ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଆଇ ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ, 40 ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି। ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଚିହ୍ନିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖଦି ଏବଂ ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରାୟ 7 ଗୁଣା, ଆଧୁନିକ ରେଳ କୋଚ୍ ନିର୍ମାଣ 21 ଗୁଣା ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନିର୍ମାଣ 33 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପେମେଣ୍ଟ 4 ଗୁଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କାରବାର 100 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡାଇଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 80ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସକାଳ 9:15ରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦକ ଗ୍ରହଣ କରି ଉପସ୍ଥିତ ଜନତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ। 98 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ମଳିନ ପଡ଼ିନି ଦେଶ ପ୍ରେମ। ସାରା ଦେଶରେ ଶନିବାର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ଉପପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଏହି ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରୋଡ ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଆଧିକାରିକ ବାସଭବନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କ ସହ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ଶୁଭଚିନ୍ତକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀଙ୍କୁ ଏବେ 98 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସାମାନ୍ୟତମ ମଳିନ ପଡ଼ିନି। ବୟୋବୃଦ୍ଧ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ଦେଶଭକ୍ତି ଭାବନା ଏବେ ବି ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଦମଦାର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ, 3-1 ଗୋଲରେ ୱେଲ୍ସ ପରାସ୍ତ।
ଅଶୀତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଐତିହାସିକ ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ 2026ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ 3-1 ଗୋଲରେ ବ୍ୟାପକ ବିଜୟ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚର 15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂ ଚମତ୍କାର ଡ୍ରାଗ୍ ଫ୍ଲିକ୍ ସହିତ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଗୋଲ କରି ଭାରତର 2-0ରେ ଆଗୁଆ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଭାରତର ଦବଦବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଶ୍ୱ ନେତା। ଭାରତର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସ୍ରୋତ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ରୁଷ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଚୀନ, ଆମେରିକା, ସିଙ୍ଗାପୁର, ମାଲଦ୍ୱୀପ, ଭୁଟାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନେତା ଓ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଭାରତକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ରୁଷ ଭାରତର ଭାଗିଦାରୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତରେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡେନିସ୍ ଆଲିପୋଭ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତର ବିକାଶ ଗାଥାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଜୟ ରୁଷ ହିନ୍ଦ ଦୋସ୍ତିର ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଭାରତକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଏଆଇ, ମହାକାଶ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସହଯୋଗ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ନେଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ବିବାଦ। 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗୀତ ଗାଇବା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ 3 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇନଥିଲେ ବରଂ ଖଡଗେଙ୍କୁ ଏକ ଚେୟାର ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପି ପାସ୍ ଜରିଆରେ ହିଁ ସରକାର କିଣିବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ। ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କୂଳ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ଅସନ୍ତୋଷର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପଞ୍ଜୀକରଣକୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଶନିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ପି ପାସ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକର କୌଣସି ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ପି ପାସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚାଷୀମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ କିମ୍ବା ଆତଙ୍କିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତ୍ରିଶା। ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ବସିବା ପରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲପତି ବିଜୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସିନେମାର ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶା କୁସନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଶନିବାର ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରାଜଧାନୀର ଚେନ୍ନାଇର ଐତିହାସିକ ଫୋର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତ୍ରିଶାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସହ ନୂଆ ସମୀକରଣର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲା।